दर्शक बंधु आज आपण मानक पई सुंदर कहानीटी नहीं आसी। चलतु प्रथमे कहानीटी को सुनिबा। जड़े ब्राह्मण थिले। से ब्राह्मण बहुत धार्मिक थिले। से सबु किछि ठीक ठाक करुथिले। वेद पाठ करुथिले, यज्ञ मध्य करुथिले, घरे नीति ठाकुर पूजा करुथांती, घरे सबु किछि ठीक ठाक चली थाए। जड़े चाकर से ब्राह्मणकर घरे रही काम करुथिले। से चाकर नाम थिला माधव। माधव बोली लोक माने ताकू डाकंती। दर्शक बंधु आजिकाली विश्वासी चाकरटी मिलवा बहुत कष्ट। माधव बोली जो चाकरटी थिला से बहुत भल पिला, कथा मानु थाए, जेतेबेले डाकिले आज्ञा बोली कहूथाए, पाखरे छिड़ा हेउथाए, आ मालिकर सेवा मध्य करुथाए, घरर सबु काम मध्य करुथाए। बहुत भल पिला। जेते भल हेले मध्य कोन हुए, लोक माने कहि थांती ना, जे भल लोक होई थाए तांकर आयुष्य कम होई थाए, आउ जे खराब लोक होई थाए तांकर आयुष्य बेसी होई थाए। खराब लोक कुआडे बेसी दिन बंची थांती, आउ भल लोक कुआडे कम दिन बंची थांती, एमिति लोक माने कुहंती। माधव भल पिला, भल चाकरटीए बोली गाँ लोके सबु कहूथांती। दिने माधव चाकर रास्ता रे आसुथाए। रास्ता पाखरे सापटीए कामुड़ी देला माधव को, आउ साप कामुड़िबा द्वारा माधव मरीगला। गाँ रे समस्ते कांदिले, मन दुख करिले। ब्राह्मण आउ ब्राह्मणी मध्य कांदिले, मन दुख करिले। माधव चाकर मरीगला। से माधव जेतेबेले मरिला से जमपुर को गले। जमराज देखिले माधवटी भल पिला, भल चाकरीटीए करिथिला, विश्वासी जोगी चाकर। जमराज कहिले, तोते आउ काहेकि दंड देबी? मु गोटिए काम करुछि, मो पाखरे तू दूत होई रही जा। माधव रहिला जमराजंकर दूत होई। जेतेबेले माधव जमदूत होई जमपुर रे रहिले, चाकरी करिले, जमराज भी तांको उपरे बहुत खुशी हेले, काहेकि ना माधव बहुत भल पिला थिला। दिने से ब्राह्मणक गाँ रे जणे लोक मरिबार थिला। जमराजा सेई माधव को कहिले, माधव तुमे जाओ, तार आत्मा को नहीं आसीबो। माधव जमदूत से आसिले आत्मा को नबा पाए ब्राह्मणर गाँ को। बाटरे देखिले तांकर पूर्व मालिक जो ब्राह्मण थिले से रास्ता रे चाली चाली जाउथांती। माधवर मन हैला, केते दिन हैला मालिक को देखि नाही, आ मालिक भी मते बहुत दिन देखि नांती, देखिले खुशी हेबे। माधव ब्राह्मण आगरे आसी छिड़ा होई गले। आ ब्राह्मण अनेइले, टिके पछकु जाई कहिले, भूत भूत। माधव कहिले, नाई गोसाई नमस्कार, मु माधव। ब्राह्मण कहिले, तू माधवटी? माधवटी कहिले, हाँ गोसाई, मु तुमरी चाकर माधव। तुमरी घरे रही तुमर काम करुथिले, सेवा मध्य करुथिले। ब्राह्मण खुशी हेले, आउ कांदी पकाइले। ब्राह्मण कहिले, माधव रे तू गला परे केते मने पकैले तोते, आउ आम परिवार सारा लोक तोते समस्ते खुजिले। माधव भय पिला ना, गाँ सारा लोके समस्ते तुम कथा मने पकाउछंती। एते दिन हैला मरिलुनी, कोउठी थिलु तू? माधव कहिले, गोसाई आपणकर कल्याणरू, आपणकर सेवा भलरे करिथिबारु, आपणकर मन किणी नेइथिबारु, आपणकर आशीर्वाद जोगु मु मरिबा परे मु ना नरकरे अछि ना स्वर्गरे अछि। ब्राह्मण कहिले, केउठी अछु? माधव कहिले, गोसाई जमराज मते बहुत भल पाए, आउ मते तांकर दूत करि नेइछंती। ब्राह्मण खुशी होई गले। ब्राह्मण कहिले, अरे तू गरीब ब्राह्मणर चाकर थिलु, एबे जमराजंकर चाकर, बहुत भल जागारे अछु माधव। माधव कहिले, गुरुजनंकर आशीर्वाद आउ भल पाइबा न रहिले ए कोन संभव होई पारिबो? आपणकर कल्याण जोगु मु आज जमदूत। गोसाई मोर समय हेला, मु जाउछि। ब्राह्मण कहिले, अरे माधव गोटिए कथा कहिथांती। माधव कहिले, कोंतु गोसाई? ब्राह्मण कहिले, भारी इच्छा हेउछि जमपुर देखिबा पाए। लोक माने कुहंती जमपुर रे एमिति नरक अछि, जमपुर रे एमिति नरकर कुंड रहिछि जहा मनुष्य माननकु शास्ति देई थांती। तेणु माधव मु चाहूछि मु बंची थाउ थाउ जमपुर देखि आसी थांती, मते टिके साहाय्य करंतिनी। माधव कहिले, एई कथा मु निश्चय तुमको नै जिबी, मु तुमको देखाई आनिबी, किंतु गोसाई गोटिए कथा मन रखिबो। ब्राह्मण कहिले, कोन माधव? जे जमपुर को देखिबा को जिवो ताहाले तुमे गोटिए काम करो, तुम ऊपर जेते करज अछि धार अछि सबु गुडा को आगो सुजी दियो।
ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ କାହିଁକି? ମାଧବ କହିଲେ ଯାହାର କରଜ ଆଉ ଧାର ଅଛି ସେ ଯମପୁରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, 3 ଦିନ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିନେବ। ଯେଉଁ 3 ଦିନ ତୁମେ ବୁଲିବ ତୁମ ଶରୀର ଘର ଭିତରେ ରହିବ, ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯିବି। ସେଇ 3 ଦିନ ଯେମିତି ସେ ଘରକୁ କେହି ନ ପଶନ୍ତି, ଏକଥା ମନେ ରଖିଥିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହଁ ମାଧବ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ମାଧବ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋସାଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଯାଇ ଯାହାର ଯେତେ କରଜ ଥିଲା, ଧାର ଥିଲା, ସବୁ ସୁଝିଦେଲେ। ଆଉ ଘର ସଂସାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ଘର ଭିତରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରହିବି, କେହି ଆସିବ ନାହିଁ ଏଇ ଘର ଭିତରକୁ। ଘର ଲୋକେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଘର ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରହିଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ମାଧବ ଆସିଲେ ଆଉ ଡାକିଲେ ଗୋସାଇ ଯିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହଁ ଯିବା। ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ମାଧବ 2 ଜଣ ଯମପୁରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଯାଉଥାଏ। ଗଲାବେଳେ ମାଧବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହୁଥାଏ ଗୋସାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିବ, କାହାରିକୁ କିଛି କହିବନି। ଯଦି ଯମରାଜ ଜାଣିପାଇବେ ନା ମୁଁ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଯମପୁରକୁ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବିନି, ଚୁପଚାପ ଯିବି, ଦେଖିବି ଆଉ ପଳାଇ ଆସିବି। 2 ଜଣ ଯାଇ ଯମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯମପୁର ଦେଖିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନର୍କକୁଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମ ତେଲ କଡ଼ାରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯମଦୂତ ଚାବୁକରେ ମାରୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଥାଏ ଏତେ କଷ୍ଟ ଏ ନର୍କକୁଣ୍ଡରେ। ମାଧବ କହିଲେ ଯିଏ ଥରେ ଆସିଛି ଆଉ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ମାଧବ ଏଥର ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଚାଲ। ମାଧବ କହିଲେ ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଗୋସାଇ ତମେ ନ ଆସ ବୋଲି। ମାଧବ କହିଲେ ତୁମର କିଛି ହେବନି, ତମେ ତ ଧର୍ମାତ୍ମା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଯେମିତି ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହସି ହସି ପାଖକୁ ଆସିଲା। କହିଲା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ମତେ ଏଠି କିଏ ଚିହ୍ନିଲେ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆସି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ନାଇଁ, ତମେ କିଏ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ ମୁଁ ପରା ଡୁମୁଣି, ହାଟରେ କୁଲା ପାଛିଆ ସବୁ ବିକ୍ରି କରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ତୁମେ ତ ମରିଲଣି 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଚାକିରି କରିଛି ଯମପୁରରେ। ତୁମେ ଜୀବନ୍ତ ଲୋକ ଆସିଲେ କିପରି ଯମପୁରକୁ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଏ ଡୁମୁଣି, ତୁମେ କିଛି କୁହନି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଜାଣିଛ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମନେ ପକାଅ, ଆଜିଠୁ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ତୁମେ ହାଟକୁ ଆସିଥିଲ ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ମୋ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ପାଛିଆ ଆଉ କୁଲା କିଣି ନେଇଥିଲ। 1 ଟଙ୍କା ଚାରଣା ପଇସା ବାକି ଥିଲା। ପଇସା ଦେଉନ ତୁମେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହଁ, ମୁଁ ତୁମ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମରି ଯାଇଥିଲ। ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତୁମ ପୁଅ ପାଖକୁ ପଇସା ବଟାଇ ଦେବି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ଏଇଠି 1 ଟଙ୍କା ଚାରଣା ପଇସା ଦେଇକି ଯାଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ମୁଁ କଣ ପଇସା ନେଇ ଆସିଛି ଯମପୁରକୁ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ପଇସା ନେବି, ଏଠାରେ ପଇସା ଦେଇକରି ଯିବ, ନହେଲେ ଯମକୁ କହିଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ହେ ଡୁମୁଣି, ତୁମେ ପରା ମୋର ଗାଁ ଲୋକ। ମୁଁ କାହାରି ପଇସା ରଖିଛି ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଆସିଛି, ପଇସା ତ ମୁଁ ଆଣି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଶେଷ ରାସ୍ତା ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ କଣ ଶେଷ ରାସ୍ତା କୁହ, ମୁଁ କରିବି। ସେ ଡୁମୁଣି କହିଲେ ତୁମେ ଏ ଛୁରୀ ନିଅ, ଏ ଛୁରୀରେ ତୁମ ଦେହରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଂସ କାଟିଦିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଏ କି ସାଂଘାତିକ ସର୍ତ୍ତ, ମୁଁ ମୋର ଦେହରୁ ଚମଡ଼ା କାଟିଦେବି? ଡୁମୁଣି କହିଲେ ହଁ, ଚମଡ଼ା କାଟିଦିଅ, ମୁଁ ପଇସା ପାଇଯିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ରକ୍ଷା କର ମତେ। ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାଏ ଛୁରୀ। ଡୁମୁଣି ଆସିଲା ଚମଡ଼ା କାଟିନେବ ବୋଲି, ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା ଆଉ ଯମପୁରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହେ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନ ସାରା ପୂଜା କରିଛି, ଜୀବନ ସାରା ତୁମର ସେବା କରିଛି,
ତମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ନ ଆସିଥିଲେ ଯମପୁରକୁ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆସି ସାରିଛି, କଣ ବା କରିବି? ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ଏତିକି କହୁଥାଏ ଡୁମୁଣି ଛୁରୀ ନେଇ ଆସିଲାଣି ମାଂସ କାଟି ନେବ ବୋଲି। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯମପୁରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯମପୁରକୁ। ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ଡୁମୁଣି ରହିଯାଅ। ଡୁମୁଣି ରହିଗଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେହରୁ ଚମଡ଼ା ନେବୁ ନା? ଡୁମୁଣି କହିଲେ, ହଁ ଭଗବାନ। ଆଉ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଭଗବାନ ମାୟା କରିଦେଲେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ହଟାଇ ଦେଇ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେଲେ। ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୋର ମାଂସ ଦରକାର ନା? ନେ। ମାଂସ ନିଜ ଦେହରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚମଡ଼ା କାଟି ଦେଇଦେଲେ। ଭଗବାନ ମାଧବକୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମେ ଏଠାରୁ ଯାଅ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ ମାଧବ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚେତା ଆସିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ଆଉ ବାହାରେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଘର ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଗଛ ଥିଲା, ସେ ଅଷ୍ଟଗଛରୁ ଛାଲି କଟା ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଅଷ୍ଟଗଛକୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ନିଜ ଦେହରୁ ଚମଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟଗଛରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଛାଲି କଟା ଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା ଦେଖି ସେ ଗଛ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିନେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ଠାକୁରେ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତୁମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛ। ସତରେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠିକ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରିବି ଏ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ କାହାଣୀଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।